ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
ليحكموا به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة وعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Shadaqallahul azim. Baik, ini sampai juz 7 surat Al-Maidah ayat 108 ya ibu-ibu, mbak-mbak, nanti bisa dilanjut lagi di rumah. Mohon maaf ya, ini saya juga masih belajar jadi mungkin masih banyak kekurangan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kajian ya yang akan diisi oleh Umi Mugi Rahayu dengan tema yang cukup menarik ya, program hamil. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Tidak bisa di... Bisa di spot ini ya, maaf.
Ya maaf, ini saya masih cari ini tombolnya karena Zoom-nya baru, saya masih cari biar bisa yang ini saya gitu ya. Ternyata belum bisa ini. Yang keluar wajah-wajah baru ya. Baik, baik, nggak apa-apa. Ini belum bisa terlihat saya mungkin ya, hanya suaranya nggak apa-apa kalau teman. Nah, baik. Baik, terima kasih. Hari ini saya yang bertugas untuk mengisi kultum, ya. Insya Allah semoga teman-teman semua, ibu hamil, calon ibu yang mengikuti acara pagi ini, terima kasih sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, ya. Sementara teman-teman kita yang lain mungkin sudah mendahului kita. Karena baru kemarin salah seorang teman ya, sahabat saya juga, qadarullah Allah panggil di hadapannya di hari Ramadan di Jumat. Kita yang melihat bahwa itu sebuah ini ya, cara yang baik dari Allah. Hilang dengan meninggal dengan cara sakit, ya sudah mungkin dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian meninggal di bulan Ramadan dan di hari Jumat, Masya Allah gitu ya. Kita yang melihat ini berpikir gitu, kalau saya berpikir, apakah yang beruntung itu saya yang masih hidup, ataukah mereka yang sudah dahulu, tapi dengan amal yang sudah cukup. Subhanallah. Di Ramadan ini kita saling mengingatkan, ya. Semoga Allah berikan kesempatan kita untuk lebih baik lagi. Hari ini materi yang akan saya berikan yaitu tentang promil atau program hamil. Dari kemarin saya mendapatkan informasi bahwa yang ikut kajian, yang ikut mendaftar di Bumil Ayo Ngaji ini, ada banyak ya beberapa teman kita yang mungkin menikah, belum punya anak, ya. Mungkin sudah 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 3 tahun. Atau mungkin yang sudah punya putra, 1, ya, 2, gitu. Tapi ternyata belum bisa lagi untuk hamil kembali. Baik, mohon maaf ini suara saya terdengar? Jelas ya, alhamdulillah. Mungkin kalau yang kurang terdengar, mohon maaf mungkin dari sinyalnya ya. Kalau nanti teman-teman memang bisa lapor ke sini biar saya memperbaiki apa yang salah mungkin pada layar saya. Baik, teman-teman semua, ibu-ibu hamil yang dirahmati Allah, calon ibu hamil, terdengar tapi pelan ya. Ini suara saya sudah full loh sebetulnya. Sebentar. Ya, semoga ini. Ya, baik. Ya, tidak apa-apa yang ingin live silahkan ya, mudah-mudahan nanti bisa lihat di di YouTube ya. Kecil sekali suaranya. Mohon maaf, ini kecil sekali suaranya saya. Tidak jelas, Bunda. Jelas Jelas, ya. jelas. Oh iya, Sangat karena jelas. banyak sekali yang melaporkan suaranya tidak terdengar ternyata. Baik, mudah-mudahan nanti bisa ini ya lebih baik, cukup jelas alhamdulillah. Iya, baik. Pagi ini materi saya tentang promil. Tapi sesungguhnya promil itu seperti apa? Nah, ini ya. Mungkin teman-teman mengira bahwa ini hanya materi untuk mereka yang belum pernah hamil. Ya. Mungkin teman-teman mengira materi ini hanya untuk mereka yang sudah pernah hamil tapi sulit untuk hamil lagi. Kalau istilah kedokterannya infertil sekunder ya. Punya anak 1, kemudian jarak 6 tahun, 8 tahun tanpa KB ternyata belum juga bisa hamil. Nah, ini saya kembali mengingatkan promil atau program hamil ini adalah untuk kita semua. Bahkan untuk saya yang sedang bicara saat ini mungkin ya, walaupun di usia yang sudah mungkin menurut medis rawan, tapi kalau ternyata Allah beri kesempatan lagi, wallahu alam ya. Tapi bagaimana kemudian merencanakan kehamilan, merencanakan persalinan ini untuk kita sebagai seorang muslimah itu dalam bingkai syariah. Jadi buat
teman-teman gitu ya, teman-teman, maaf ini saya buka catatan, saya tidak membuat PDF, saya tidak membuat PPT, tapi insya Allah saya nanti akan memberikan catatan saja ya. Jadi teman-teman yang ingin VBAC, saya kira banyak sekali ya, banyak sekali teman-teman yang berencana untuk tolak ya, mencoba persalinan normal setelah sesar. Apa niat dari VBAC-nya? Apakah karena trauma? Apakah karena tren? Apakah karena hal-hal lain yang ini tidak ada kaitannya dengan Allah? Kenapa tidak ada kaitannya dengan Allah? Kalau kemarin trauma, berarti ada sedikit dendam terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Trauma itu sesuatu yang tidak kita ikhlaskan terjadi terhadap diri kita. Trauma karena sesuatu itu tidak kita inginkan tapi terjadi. Kalau teman-teman VBAC karena kemarin trauma di sesar, padahal itu yang terjadi kemarin itu adalah kehendak Allah. Bagaimana teman-teman bisa menyesali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Saya ingin supaya tidak sakit, saya ingin supaya tidak bla 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 gitu ya. Begitu banyak keinginan kita, tapi ternyata Allah berikan apa yang tidak kita inginkan. Lalu bagaimana kita akan menjalani kehamilan yang akan datang yang itu juga terjadi atas izin Allah? Juga untuk teman-teman yang mungkin sudah puluhan tahun, sudah mencoba inseminasi buatan, sudah mencoba bayi tabung bahkan, tetapi tetap saja Allah belum berikan kehamilan sampai hari ini. Coba kita mundur lagi. Ini kembali saya juga mengingat diri saya sendiri ya. Bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Dari apa kita dan apa tujuannya? Mungkin ada hal-hal yang Allah inginkan tapi tidak pernah kita lakukan untuk Allah gitu, untuk Allah. Bukankah Allah menciptakan manusia untuk menyembah kepada Allah? Tetapi apa yang kita lakukan? Mungkin hanya di mulut saja. Tidak pernah kita betul-betul sepenuhnya berbuat sesuatu karena Allah. Mungkin karena ingin disanjung, mungkin karena konten gitu ya. Auzubillahi min dzalik. Jadi hari ini di program hamil ini buat teman-teman yang berencana hamil, buat teman-teman yang berencana bersalin, meskipun berapapun usia kandungannya sekarang, kembali kita luruskan niat kita. Mau apa? Mau apa dengan kehamilan dan persalinan ini? Tujuan penciptaan manusia itu adalah bahwa kamu di surat Al-Mu'minun ya, di surat Al-Mu'minun ayat 15 bahwa kamu tidak diciptakan dengan main-main, tapi ada tujuannya. Tapi kita masih main-main hari ini. Berapa lama waktu kita untuk menonton drakor? Berapa lama waktu kita untuk Allah? Ini betul-betul untuk saya sendiri juga ya. Hari ini saya betul-betul merasa bahwa kematian adalah sebuah nasihat yang luar biasa. Kita nggak tahu. Tahun lalu kita masih bertemu dengan teman-teman yang begitu meriah. Ternyata pandemi datang dan satu persatu teman-teman kita menghilang. Sementara kita diberi kesempatan untuk hamil dan bersalin, tapi tidak kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Setidaknya untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Kehamilan dan persalinan ini adalah sebuah amanah dari Allah. Maka akan menjadi sebuah amal, meraih pahala kalau kita lakukan sesuai dengan syariatnya. Sementara kita di sini, ya, sementara kita yang di sini sekarang mungkin tidak memanfaatkan kehamilan dan persalinan itu untuk meraih amal sebanyak-banyaknya. Tidak mempergunakannya untuk meraih amal sebanyak-banyaknya. Maka kemarin tiba-tiba saja sebetulnya ya program ini saya rencanakan gitu ya.
Bagaimana caranya supaya kita semua lebih dekat kepada Al-Quran? Kalau tidak seperti ini mungkin saya sendiri melupakan ya untuk tetap membaca Al-Quran. Bagaimana caranya supaya ibu-ibu ini kembali ayo ke Al-Quran, kembali ayo ke sholat, nggak usah lihat yang lain, ya nggak usah lihat yang lain. Waktu kita apa yang di hadapan kita lebih banyak kewajiban kita daripada yang apa yang kita sudah lakukan. Jadi di promil ini ya kembali kita mengingatkan apa sih tujuan Allah menciptakan kita, apa tujuan dari mana kita berasal, dari saripati tanah yang hina gitu ya. Nah itu sebetulnya mengisyaratkan kita untuk menjaga makanan kita, menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Bukan hanya bahwa ini adalah lebih baik gitu ya. Sekarang metode-metode makanan itu saling berebut apa ya? Ada yang anti nasi, ada yang hanya makan buah, ada yang banyak sekali gitu ya. Berlomba-lomba untuk menjadi cara terbaik. Ya, ini yang terbaik. Wallahu alam gitu ya. Kita nggak tahu mana yang terbaik, tapi terus belajar bagaimana cara Rasulullah hidup, bagaimana Allah memberikan tuntunan. Ini pengantar untuk kemudian nanti mungkin masuk ke ilmu promil yang teknis-teknis gitu ya. Tapi kembali kita hari ini diingatkan, mungkin hari ini Allah belum menitipkan amanah kepada kita karena Allah punya hikmah yang lain untuk kita. Kita lebih memperhatikan ibadah kita. Dengan kedatangan seorang anak mungkin ibadah kita akan terganggu. Ya, wallahu alam. Mungkin kita belum siap untuk mendidik seorang anak. Sementara mungkin kita melihat orang yang lebih miskin, orang yang lebih bodoh, orang yang keadaannya di bawah kita ternyata anaknya banyak. Kenapa? Wallahu alam, rahasia Allah. Ya, tidak tahu kita kenapa. Yang sana gitu ya. Kemarin Masya Allah ya saya mendapatkan cerita yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya membantu persalinan seorang ibu, anak ke-11. Anak ke-11. Dan di anak yang ke-11 itu ya masih dengan kondisi ekonomi yang belum baik ya, belum baik. Tapi qadarullah ya, Allah kirimkan juga gitu ya. Jadi memang ini terus ketika kita terus setiap anak mungkin terus menjaga prasangka kepada Allah. Ketika ada anak lagi terus menjaga prasangka, ternyata memang rezekinya baru anak gitu ya. Belum bisa secara ekonomi. Tapi qadarullah ya, Allah berikan, Allah kirimkan gitu ya, seorang lain yang baik hati, yang dermawan, memberikan mereka rumah untuk tinggal. Ini cerita mereka gitu ya, cerita mereka. Padahal kalau dilihat nggak akan mungkin punya rumah gitu ya. Tapi Masya Allah, ternyata anak yang banyak juga menjadi, di sisi lain menjadikan berat, tanda kutip ya. Tapi di sisi lain menjadikan orang juga kemudian memberikan bantuan, Masya Allah gitu ya. Nah, di sini kita yang kemudian menilai diri kita, menimbang diri kita. Berkaitannya dengan kehamilan. Kehamilan itu beban ya, tanda kutip beban. Beban yang semakin berat, semakin bertambah berat hingga ke persalinan. Ya, insya Allah nih di klinik masih ada pembukaan 8, doakan semoga dimudahkan gitu ya. Melihat ibu yang sedang bersalin, luar biasa. Teman-teman yang sudah pernah merasakan persalinan normal, ya, teman-teman yang sudah merasakan persalinan sesar, Masya Allah itu berat. Ya, walaupun mungkin sebelumnya tidak sakit gitu, dikatakan nggak sakit, tapi setelahnya luar biasa gitu ya, sakitnya berbulan-bulan. Nah, apakah kita sudah siap untuk itu? Jadi promil bukan sekedar bahwa nanti pertemuan sperma dan ovum, kemudian terjadi kehamilan, terjadi penempelan di rahim, kemudian terjadi kehamilan, tapi bagaimana mempersiapkan rahim seorang ibu, bagaimana mempersiapkan seorang ayah, ya kalau ini di samping ibu-ibu ada suami, bagaimana mempersiapkan seorang laki-laki untuk menjadi seorang ayah, itu bukan hal yang mudah. Maka memang promil ini sebaiknya memang diketahui sejak sebelum menikah. Mempersiapkan diri. Ya. Satu hal yang mungkin kita lupakan dan juga mungkin banyak terjadi keumuman di masyarakat bahwa sebetulnya dalam kondisi kehamilan ini suami tetap menjadi seorang pemimpin. Ya. Teman-teman
Ketika hamil, biasanya suami seperti apa? Manut ya sama istri. Ya. Mau apa, yang penting kamu enak, yang penting kamu nyaman, yang penting kamu nggak banyak keluhan. Karena suami mungkin sudah terlalu banyak pekerjaan. Sehingga untuk mendengarkan keluhan yang pegal, yang capek, mungkin sudah tidak ada tenaga. Yang penting kamu nyaman lah, terserah. Mau ikut yoga, mau ikut apa, serah. Tapi jangan lupa teman-teman, suami kita nanti yang akan ditanyakan kepada Allah, bagaimana kamu membimbing istrimu, terutama juga dalam kehamilannya. Ya. Dan kita, ya sebagai seorang ibu, ya saya selalu ingatkan juga untuk mengikuti sesuatu, tolong ketahui di balik itu tuh apa. Di balik itu apa? Kalau kita sekarang mendapati tren-tren yang luar biasa di luar sana, perkataan-perkataan yang luar biasa di depan sana, apakah itu perkataan berasal dari Al-Quran? Apakah sebuah tindakan, sebuah cara itu berasal dari Al-Quran dan ada tuntunannya dalam Al-Quran? Kalau tidak ada, sia-sia. Tidak akan tercatat sebagai sebuah amal. Kasihan ya, ketika dalam masa pendidikan anak ini, ya ketika dalam program kehamilan ini kita melakukan sesuatu yang menjauhkan kita dari kebaikan ya, dari kebaikan yang akan diberikan Allah. Bukankah dalam dalam program hamil ini kita menginginkan nanti anak-anak yang akan lahir dari rahim kita adalah anak-anak yang soleh. Jadi perbaiki diri dulu. Perbaiki dulu. Selama hamil ini perbaiki diri dulu. Ya. Padahal saya masih ingat beberapa waktu lalu percakapan di grup gitu ya. Ilmu adalah kekuatan. Ya, knowledge is power. Tapi ilmu yang tidak diamalkan tidak akan menjadi sebuah kekuatan. Dia akan tetap bersemayam di dalam pikiran kita. Dan kekuatan kita adalah ketika sebuah ilmu itu mengantarkan kita ke surganya kelak. Karena kita percaya setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lainnya. Setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lainnya. Tidak berhenti di sini saja. Dan bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Kita akan berdiri sendiri-sendiri nanti. Berapa lama kita akan dihisap. Jadi teman-teman yang sedang merencanakan kehamilan, rencanakan dengan baik. Bagaimana Allah menuntun kita. Bagaimana Maryam. Kita dengar. Bagaimana Maryam. Jelek. Ya. Bagaimana Maryam yang tanpa seorang pendamping, tidak ada laki-laki, tapi anaknya begitu menjadi seorang nabi gitu ya. Jadi teman-teman, kita belajar kembali. Ramadan ini masih kita dapati. Perbaiki makanan kita. Mungkin dari makanan itu ada yang Allah tidak ridho sehingga menjadikan halangan terjadinya kehamilan. Saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat. Saya hanya bisa menghisap diri saya sendiri dengan apa yang saya makan, apa yang saya lakukan. Apakah apa yang saya lakukan ini menjadi halal untuk kemudian saya belikan makanan dan saya makan? Ramadan ini menjadi tempat kita untuk kembali introspeksi. Bagaimana makanan kita? Bagaimana cara kita melihat orang lain? Di persalinan Maryam ada 3P ya, 3P. Jadi kalau teman-teman bidan mungkin biasa mendengar ada power, patient, passenger, psikis ya, ada juga yang mengatakan ada provider, place ya, prosedur. Nah, di persalinan Maryam ada 3. Pray, positive, dan purpose. Pray, bagaimana ibadah kita selama ini? Tapi mereka yang tidak beribadah kenapa dikasih anak banyak?
ya. Saat ini saya sedang, ya ini saya juga bisa ceritakan bahwa saat ini beberapa waktu lalu ada seorang tanda kutip mami yang ngakunya sih tidak punya anak ini ya, tapi sepertinya sih ada ini. Ya, jadi saat ini mungkin adik-adik kita yang usia belasan, ya 13 tahun, 14 tahun itu sudah open BU. Pernah dengar ya istilah open BU? Menerima untuk dikencan, dalam tanda kutip melakukan hubungan seksual dengan siapapun yang membayar mereka. Adik-adik umur 13 tahun, 14 tahun. Ada juga ibu rumah tangga yang anaknya 5 karena suaminya hanya main game, akhirnya open BU. Ya. Kenapa mereka yang tidak bisa merawat anak dalam tanda kutip diberi anak? 5. Ya. Wallahu alam. Allah sedang memberikan pelajaran apa kepada mereka, saya tidak tahu. Dari mami ini ya, jadi saya berusaha dekat dengan semua orang tanpa menjudge dulu gitu ya. Kita nggak bisa dekat dengan seseorang kalau kemudian kita menjudge bahwa kamu begini begitu, yang dia merasa dia aman-aman saja, ya nggak ada masalah. Dia bantu aborsi gitu ya, dia bantu untuk tidak hamil, bagaimana caranya gitu ya. Mereka diberi anak gitu ya. Mereka yang eh, pekerjaannya seperti itu, yang tidak tahu mau makan dari mana, kok dengan cepat diberi anak. Sementara kita yang sudah mapan, ya, kenapa nggak diberi anak? Kenapa susah sekali? Nah, ini rahasia Allah yang kita nggak tahu. Allah sedang memberikan sesuatu sesuai kadarnya. Sesuai kadarnya. Pray, ibadah kita, bagaimana? Kita sendiri yang menilai diri kita. Saya sangat jauh, gitu ya. Saya sangat jauh dari ibadah yang baik. Mungkin teman-teman jauh. Saya ini mungkin hanya berani bicara, tapi sebetulnya amal saya jauh dari apa yang ini. Allah masih menutupi aib saya. Allah masih menutupi kesalahan-kesalahan saya. Mungkin kalau tahu, tidak ada yang mau mendengar kata-kata saya. Jadi, pray ini sangat membantu kita. Kemudian positif. Positif ini yang lebih, mungkin bukan lebih ya, sekarang mungkin sulit. Bagaimana prasangka kita kepada Allah setelah takdir-takdir yang sudah diberikan kepada kita. Dengan takdir 20 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, tidak punya anak, belum pernah hamil sama sekali. Bagaimana prasangka kita kepada Allah? Bagaimana juga kebergantungan kita? Apakah selama ini kita terus hanya bergantung kepada dokter dengan obat-obatannya, dengan nasihat-nasihatannya? Padahal dokter pun tidak ada yang berani menjamin bahwa sesuatu itu akan berjalan sesuai rencana. Seorang ahli androlog ya, saya pernah ngobrol dengan seorang androlog. Proses kehamilan, ya bicara dari sisi ini laki-laki, androlog kan ahli ini ya, ahli kesuburan laki-laki. Proses kehamilan itu memerlukan waktu, memerlukan dana, dan memerlukan hati. Karena tidak ada jaminan bahwa proses itu akan berjalan lancar. Meskipun secara teori, secara penelitian, usia 35 tahun masih bisalah sekitar 50% untuk bisa hamil. Ternyata inseminasi buatan bahkan sampai bayi tabung pun tidak bisa. Tapi kemudian ketika dia berserah, sudahlah, ikut aja takdir Allah. Ternyata 2 tahun kemudian hamil. Ya, pernah juga saya mendapat cerita seorang ibu umur 50 tahun, ya, umur 50 tahun, kemudian qadarullah memang jodohnya datang di usia itu, ya. Ternyata bisa hamil di usia 52 tahun dan bersalin normal. Bagaimana Allah bisa memberikan seperti itu? Nah, ini yang menjadi hikmah buat kita ya. Teman-teman semua,
berapa tahun tidak dikaruniai anak, jaraknya berapa, dan mungkin sekarang sedang menanti persalinan, mari sama-sama untuk meluruskan niat. Untuk apa sih kehamilan ini? Purpose tadi ya. Telah tadi prasangka baik kepada Allah, terus berprasangka baik walaupun apa yang diberikan Allah, terus berprasangka baik. Bukan hal yang mudah, tapi insya Allah Allah mengetahui kadar teman-teman semua. Dan purpose yang terakhir, tujuannya. Sudahkah pernah menjawab pertanyaan untuk apa kehamilan ini? Untuk apa kehamilan ini? Untuk apa persalinan ini? Dipersembahkan untuk siapa? Jadi persalinan bukan sekedar normal atau sesar. Ya, sekali lagi tidak ada eh, apa namanya perbedaan ya. Perbedaan antara normal dan sesar. Kalau kita hanya membesarkan trauma, nauzubillah gitu ya. Allah yang paling tahu tentang kita. Kalau tentang trauma, semua bisa kita traumakan. Kemarin saya trauma makan tempe, hari ini pengen makan daging gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi ya minim trauma itu tidak ada pada diri seorang muslimah, bahkan tidak ada trauma sama sekali. Seorang muslimah tidak pernah merasakan trauma karena yakin yang terbaik adalah yang dari Allah. Kalau kita bicara tentang trauma, tentang persalinan yang lalu. Kalau kita trauma misalnya dengan baru merasakan kecelakaan, kemudian melihat kecelakaan kita merasa takut, itu wajar, manusiawi. Tapi kita trauma, kemudian kita menyalahkan dan ingin lebih baik, bukan kemudian untuk menyalahkan yang lalu, ya, menjadikan itu membesar-besarkan itu, tapi menjadikan pelajaran. Dan bukan juga pada hal-hal teknis, ya. Teman-teman trauma apa? Kemarin trauma di apa? Trauma di sesar. Tapi memang itu yang harus terjadi untuk menolong janin dan ibu. Yang tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah sekarang masih hidup, anak tumbuh sehat. Alhamdulillah, banyak hal yang lebih banyak disyukuri daripada sekedar untuk mencari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Trauma karena kemarin digunting. Ya. Dokternya, bidannya nggak bilang apa-apa, tiba-tiba krek. Dan jahitan banyak sekali, sakit sekali, trauma. Gitu ya. Tapi ternyata itu yang terjadi, ya mungkin bisa jadi tanpa indikasi. Ya. Tapi untuk apa menyalahkan kemudian yang sudah terjadi? Alhamdulillah masih bisa dijahit, masih bisa berfungsi, anaknya lahir sehat. Ya. Mungkin punya pertimbangan tersendiri. Jadi teman-teman, apa yang sudah terjadi di masa lalu kita nggak bisa menghapusnya, tapi kemudian mengikhlaskannya supaya menjadi bagian amal kita, insya Allah akan lebih baik. Jadi program hamil bukan sekedar untuk bisa hamil, tapi bagaimana bisa melahirkan dengan lebih baik dalam kacamata Allah, bukan kacamata kita. Bukan nanti tentang bersalin dengan siapa. Ya. Tapi harus ingat Allah. Bagaimanapun tekniknya, tidak ada satu teknik pun yang bisa menjamin sebuah persalinan akan berjalan lancar. Tidak ada. Tidak ada teknik sunnah. Karena Rasulullah tidak pernah bersalin. Jadi jangan menganggap suatu teknik itu suatu teknik sunnah. Bukankah sunnah itu dilakukan, diucapkan oleh Rasulullah? Ya, tidak ada teknik sunnah. Jadi apapun teknik silahkan dicoba. Selama itu tidak ada indikasinya, tidak ada hal-hal yang negatif ya untuk perkembangan ibu dan bayi. Tapi selaku manusia kita hanya bisa mencoba. Ya. Tapi mencobanya seperti apa? Mencoba yang pasti harus sesuai dengan tuntunan Allah. Ya, ini pengantar promil, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang sedang mencari mana ini teknik-teknik yang harus dilakukan. Itu nanti kita bicarakan. Tapi yang paling penting pada hari ini yang saya sampaikan, yang saya tegaskan adalah bagaimana teman-teman kemudian mengintrospeksi diri. Bagaimana makanan kita, karena kita terbuat dari saripati tanah. Apakah kita sekarang itu lebih
jauh dari tanah gitu, padahal kita ini senipati tanah gitu ya. Artinya makanan-makanan kita ini sudah memang di akhir-akhir ini ya gitu ya, begitu banyak pasangan-pasangan yang memang sulit untuk mendapatkan mendapatkan keturunan ya. Banyak juga yang kemudian disesar ya. Nah, itu akan membuka pemikiran kita. Bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap uh, fenomena apa yang terjadi di hadapan kita. Ya, jadi saya tidak akan bicara tentang teknik. Saya tidak akan bicara tentang bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, teman-teman bisa download Mutabaah itu di Persalinan Maryam ya, www.persalinanmaryam.com untuk mengevaluasi diri sendiri. Bagaimana hari-hari kita, bagaimana kita menjalani setiap hari yang ada di hadapan kita untuk lebih baik gitu ya. Orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari kemarin. Sekali lagi saya di sini juga menasihati diri saya sendiri. Apa yang saya ucapkan harusnya itu yang saya lakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa selalu lebih baik, selalu melakukan apa yang kita katakan ya. Ini berat buat saya ibu-ibu, ya teman-teman semua, ini berat buat saya menyampaikan sesuatu yang saya harus lakukan juga gitu ya. Saya harus lakukan juga karena kalau tidak ya ini pertimbangan akan di akhir nanti gitu ya. Di akhir nanti saya akan mendapatkan pertanyaan, bagaimana apakah kamu lakukan apa yang kamu katakan. Baik, luruskan niat ya. Jadi promil program hamil, program bersalin itu juga bukan sekedar hanya siap untuk berhasil. Bukan siap berhasil saja, tapi siap untuk gagal. Siap untuk gagal. Ini yang mungkin sulit ya, siap untuk gagal. Gagal untuk punya anak. Ya. Bukankah Allah sudah katakan, ada yang Allah kasih anak perempuan saja, ada yang Allah kasih anak laki-laki saja, ada yang Allah kasih dengan anak perempuan dan laki-laki, ada yang tidak Allah kasih sama sekali. Tapi apakah berhenti di situ? Kita yang sudah punya anak perempuan, yang sudah punya anak laki-laki, atau punya keduanya, anak-anak ini adalah fitnah ya, akan jadi sumber tanda kutip masalah juga kalau kita tidak berhasil mendidiknya. Ya Allah, ini masih menjadi PR yang banyak. Saya tidak terlalu bisa bicara tentang parenting karena begitu berat ya, begitu berat untuk mendidik apalagi di zaman anak saat ini. Ya. Bahkan mendidik dari sejak di bagian saya sebagai seorang bidan, mau tidak mau saya harus memberitahu bahwa mendidik itu harus dilakukan sejak dari dalam kandungan. Dan kembalilah ke Al-Quran. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita sebagai seorang muslimah. Besok kita menginginkan anak-anak yang soleh, tapi hari ini kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Belajar tentang sejarah itu penting, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan sebuah metode, teman-teman menemukan sebuah cara, coba cari bagaimana sejarahnya dahulu. Bagaimana sejarahnya yang benar tentang sesuatu ini. Sehingga kita bisa mengambil sikap tegas. Kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan pernah sia-sia. Baik, di akhir ini, maaf ya, mungkin ini waktunya sudah lama ya Mbak Irma ya, mohon maaf. Di akhir ini kita sama-sama saling mengingatkan teman-teman, ibu hamil, ya, calon ibu, ya, dan teman-teman semua yang Allah ridhoi, ya, semoga Allah mudahkan kita melalui Ramadan ini dengan lebih baik lagi. Karena tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang, bahkan tidak ada jaminan kita bisa keluar dari Ramadan ini. Tidak ada jaminan kita masih bisa keluar dalam keadaan sehat. Wallahu alam. Ya, setiap detik, setiap waktu kita berusaha akan jadi lebih baik. Kehamilan itu hak prerogatif Allah. Memang kita kesal kalau ada orang yang bertanya, kapan hamil, kapan hamil, kapan hamil, kapan nambah anak, gitu ya. Atau yang sudah punya banyak anak juga kesal juga.
hamil terus gitu ya. Ya semua orang akan punya masalah kalau seperti itu. Tapi sekali lagi ya kita saling ingatkan, hak kehamilan itu hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita halangi, tidak bisa kita juga dahului. Ya, yang ingin anak perempuan tiba-tiba dikasih laki-laki, yang ingin anak laki-laki tiba-tiba dikasih perempuan. Betul-betul hanya Allah yang tahu. Bagaimana mungkin anak-anak ini nanti yang tidak sesuai dengan keinginan kita ternyata menjadi tambang kita di hadapan Allah yang akan menjadikan kita masuk surga. Mungkin anak-anak yang dilahirkan tidak sempurna, cacat, ya, tapi Allah pilih rahimmu ibu, ya, untuk membesarkannya, untuk mendidiknya, tanganmu yang mendidiknya, ya, itu adalah keberuntungan. Tidak semua orang, anak-anak spesial itu Masya Allah ya, tidak semua orang mendapatkan keberuntungan untuk bisa membersamai anak-anak yang spesial, Masya Allah. Baik, demikian, mohon maaf ini mungkin teman-teman menunggu teknik-teknik yang mungkin tidak saya sebutkan di sini, ya, karena terlalu panjang nanti. Ini hanya sebagai pembukaan promil untuk membuka kembali, ya, menyadarkan kembali saya sendiri yang disadarkan dahulu. Bahwa teman-teman, kita punya tugas yang lebih berat. Mempersiapkan diri untuk menjadi ibu, mempersiapkan diri untuk hamil, itu hal yang luar biasa. Dan sekali lagi, kita sebagai muslimah harus menuruti syariatnya. Kembali ke sholat, kembali ke Al-Quran. Kembali ke kajian-kajian tauhid. Jadi kalau ibu-ibu nanti hamil, atau bahkan sebelum persiapan hamil, ikuti saja kajian-kajian tauhid. Ya. Kajian-kajian tauhid yang membuat kita semakin yakin kepada Allah. Ya. Bersalin itu bukan tentang teknik. Bersalin itu bukan tentang aku bisa, aku mampu, aku yakin. Ya, jalinku pintar, jalinku bisa nanti ini. Bukan. Kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa. Ya. Jadi kita betul-betul menggunakan doa Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin gitu ya. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya, sesungguhnya Engkau subhanaka, maha suci dari apa yang mereka perkirakan. Mungkin selama ini kita perkirakan Allah itu jahat sama kita. Tidak memberikan kita apa yang kita inginkan. Tapi kita sedang dolim terhadap diri kita sendiri. Kita dolim ketika kita menganggap bahwa yang membantu kita itu adalah orang, bukan Allah. Ketika kita tidak mempercayai Allah sebagai satu-satunya yang ada dalam hidup kita. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Persalinan pun terjadi, kehamilan itu terjadi bukan karena dokternya, tapi karena Allah. Ya, begitu saja dari saya. Terima kasih. Sudah jam 6 pas. Mbak Irma, silakan Mbak Irma. Baik, jazakumullah khairan atas kasiro untuk materi yang luar biasa. Terima kasih ya Umi. Semoga kita semua bisa kembali lagi ke Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat hidayah, mengembalikan iman takwa kita pada Allah. Baik, untuk selanjutnya diskusi. Silakan yang mau diskusi bisa buka mic atau mau di chat juga bisa. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili dari Kediri. Izin bertanya ke Bu Widan. Ya, silakan Mbak. Tadi saya menyimak yang tentang trauma tadi. Ya. Sebenarnya kan salah ya kalau keyakinan kita trauma terhadap persalinan yang lalu karena suatu tindakan yang tidak kita inginkan. Bagaimanakah langkah ke depannya? Apakah kita harus
bertobat. Jika kita mengikhlaskannya itu kita sudah maksimal untuk mengikhlaskannya, tapi masih terbayang-bayang gitu. Kan semuanya itu pada dasarnya sudah takdirnya Allah. Rasanya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Umi ya. Iya, Mbak Lili, Masya Allah ya. Jadi masing-masing kita punya sesuatu yang kita simpan gitu ya. Mungkin sesuatu yang membuat kita menjadi sedih ketika mengingatnya. Ya, sedih, ada perasaan tidak suka gitu ya. Mungkin hal yang membuat kita nggak bisa bangkit gitu ya, nggak bisa bangkit. Terus ingat ya, terus ingat saja, terus ingat saja. Nah, ya sekarang kita berpikir tentang kalau tadi kita bicara tentang bagaimana menjaga prasangka kita kepada Allah, bahwa memang semua sudah takdir Allah. Nah, kenapa Allah izinkan itu terjadi pada kita? Saya sebetulnya nggak suka diginiin. Saya nggak suka, ya. Saya juga pernah, tanda kutip ya, saya pernah punya trauma terhadap suatu peristiwa, dan itu baru saya ikhlaskan sekitar 15 tahun setelahnya. Baru bisa saya ikhlaskan, ya, baru saya bisa ikhlaskan. Karena ternyata ketika kita tidak ikhlas, ya Allah menghalangi gitu ya, seperti menghalangi hal-hal yang sebetulnya saya bisa dapatkan lebih baik. Bukankah tidak ada seorang pun gitu ya, kalau kita bicara tentang kenapa saya harus diginikan, digitukan gitu ya. Tidak, insya Allah ya. Dalam keadaan sadar gitu, tidak ada seorang pun manusia yang ingin merugikan manusia lainnya. Dalam hal ini sebuah tindakan diberikan tentu dengan pertimbangan. Meskipun mungkin ya, kalau kita menghadapi bermacam-macam manusia kan, ya, kita menghadapi bermacam-macam manusia yang punya karakter pembawaan berbeda. Dan dalam keadaan panik orang akan berbeda lagi juga, ya, akan berbeda lagi. Dalam proses persalinan kehamilan itu kadang-kadang memang nggak bisa tidak, kadang-kadang kita akan kebawa ikut panik. Dalam keadaan panik, ya kita akan melakukan semua yang ya harus rasa kita lakukan itu terbaik. Ya. Ketika kita mencoba berada di posisi itu, gitu ya, mendadak posisi dokternya begini, dokternya begitu, dokternya kasar, apa mungkin ada pelecehan seksual, nauzubillah gitu ya. Ya, itu adalah tanggung jawab dia kepada Allah. Tentang bagaimana dia yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, itu adalah tanggung jawab dia kepada Allah. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kemudian kita menerima takdir. Menerima takdir ini bagian dari iman. Ya, bukankah rukun iman salah satunya adalah menerima qada dan qadar. Jadi kalau qada dan qadar, ya kita, ya hari ini kita harus menerima bahwa kita kemarin mendapatkan perlakuan tidak nyaman, iman kita yakin bahwa itulah yang terbaik buat kita. Jadi jangan salahkan sebetulnya kalau kemudian kita tidak mengingkari takdir dan banyak yang kemudian mengembangkan trauma ini, ya, mengembangkan trauma ini menjadi beban hati, beban pikiran. Aku kan trauma, begitu ya. Ya, Allah ikhlaskan lagi. Ini akan jadi bagian takdirmu, ya, untuk menikmati trauma ini. Jadi ketika trauma ini kemudian dinikmati, Allah akan berikan jalan lagi untuk bisa, ayo silahkan lanjutkan traumamu dengan tangisan yang terus-menerus, ya, dengan hati yang nggak pernah rasa putus gitu ya. Rasanya tuh
nggak bisa terima semua gitu ya. Kita besarkan trauma kita. Kita kemudian salahkan orang lain. Kenapa suamiku tidak mendampingiku? Kenapa ibuku begitu jahat padaku? Kenapa anakku rewel terus? Mencari cara supaya yang paling benar adalah kita. Nah, hati-hati. Jangan kembangkan trauma ini. Jangan kembangkan trauma. Cukuplah berhenti, ya. Kalau mungkin belum bisa diikhlaskan, tidak usah untuk dibesarkan. Tidak ada seseorang pun yang mau berbuat jahat, insya Allah. Tidak ada seorang pun yang mau juga memberikan ketidakberuntungan gitu ya, insya Allah, kepada orang lain. Jadi biarlah sesuatu itu yang salah menurut kita menjadi tanggung jawab orang lain di hadapan Allah. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menjaga hati kita untuk lebih menerima takdir ini. Karena itulah yang nanti akan ditanyakan Allah. Jangan beratkan hati, ya cukuplah di dunia saja. Nanti semoga hisab kita lebih mudah ketika kita mengikhlaskannya. Ini nggak mudah Mbak Lili ya, nggak mudah. Tapi insya Allah, ya. Saya 15 tahun kemarin saya bilang saya 15 tahun mencoba mengikhlaskan. Alhamdulillah sekarang saya pasrah gitu ya, biar saja, biar Allah yang berikan hukuman kalau memang ada salah pada peristiwa itu. Buat saya sudah ikhlaskan, selesai. Gitu Mbak Lili, mungkin kurang ya semoga ini hanya bisa dipraktekkan ya. Saya bicara terlalu banyak nanti kalau nggak dipraktekkan juga nggak ini. Gitu Mbak Irma. Ya, baik Umi. Jazakumullah khairan katsira jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan di chat. Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana caranya menurut Bu Bidan kalau saya masih merasakan takut gagal lagi ketika hamil, mengingat berkali-kali memantapkan hati untuk hamil kembali. Astagfirullahaladzim, agak setengah hati karena 5 kali keguguran dan 1 kali alhamdulillah lahir dengan selamat di kehamilan ketiga. Memang berdosa saya, tapi saya harus menuntaskan rasa takut, khawatir ini Bu Bidan, mohon bantuan jawabannya. Ya, subhanallah. Dari Mbak. Ya, subhanallah, Silahkan, Masya Allah, Umi. ini sebuah cobaan ya yang bertubi-tubi 5 kali gitu ya, Masya Allah, keguguran. Ini luar biasa. Jadi saya pun terhadap kasus-kasus yang luar biasa ini butuh penguatan yang luar biasa. Tapi kita nggak bisa juga mengharapkan dari orang lain ya. Jadi betul-betul ketika nanti kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap amal kita sendiri, itu ya. Nah, maka kita juga bertanggung jawab untuk kemudian mencari Allah. Ayo, tanggung jawab kita sendiri juga gitu ya. Mencari Allah, bukan artinya kita tetap mengajak suami, tetap mengajak keluarga, tetapi kemudian yang bisa kemudian membuka hati kan mereka ini ya. Kita nggak bisa menyalahkan mereka kalau mereka tidak bisa menemani kita. Tidak bisa menyalahkan karena lagi-lagi itu juga takdir Allah ya. Jadi 5 kali keguguran luar biasa gitu ya. Pasti ini bukan hal yang mudah, Pak. Luar biasa 5 kali keguguran, 5 kali kehilangan, 5 kali sakit. Bagaimana kemudian mempersiapkan kehamilan yang nyaman gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau dalam Islam bukan nyaman yang dicari ya. Bukan persalinan nyaman yang dicari dalam Islam. Kalau nyaman, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, inilah memang sebuah jihad. Ya. Jadi sekali lagi bukan kenyamanan dalam persalinan yang kita cari. Tapi bagaimana Allah kemudian menggugurkan dosa kita. Rasa sakit itu bukan untuk dihindari. Ya, tapi untuk kemudian dijalani. Setelah rasa sakit itu, kita menjadi seorang manusia baru yang lebih kuat, insya Allah. Demikian juga dalam kehilangan ini, gitu ya. Kenapa sampai saya yang 5 kali? Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Mungkin harus dikuret, gitu ya. Biayanya juga tidak mudah, gitu ya, Masya Allah, gitu ya.
saya kalau di depan saya mungkin sudah saya peluk gitu, luar biasa gitu ya, 5 kali. Kembalikan ke Allah lagi, ya. 5 kali sudah amal-amal dikumpulkan, ya. 5 kali mempunyai kesempatan ampunan yang luar biasa. Sekarang kalau ingin hamil lagi, gitu ya, ingin hamil lagi, insya Allah inilah saat untuk kemudian berubah menjadi lebih baik. Kalau dari sisi pengobatan mungkin akan ada lagi ya. Kenapa kemarin sampai terjadi keguguran, bla 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 bla. Tapi mencoba untuk hamil lagi adalah sesuatu yang mungkin kalau ada kesempatan silahkan gitu ya. Ini adalah salah satu cara untuk kemudian yakin ya. Allah sudah berikan kehamilan, insya Allah nanti akan diberikan cara sampai ke persalinan. Dikuatkan. Walaupun mungkin akan melewati masa-masa 8 minggu, 9 minggu, 12 minggu itu terus-terusan merasa ini ya, khawatir dia keluar, khawatir dia gini, begini, begini. Itu traumanya memang luar biasa gitu ya, trauma luar biasa. Tapi yakinkan lagi bahwa semua terjadi atas izin Allah. Semua terjadi atas izin Allah sehingga kita bisa, sudah ya, saya jalani ya Allah. Saya hanya ingin ketika ingin hamil, ingin kita adalah kita hamil, kemudian kita sukses hamil, kemudian kita hamil, kemudian bersalin, anak-anak tumbuh besar. Itu adalah ingin kita. Semua orang pengen seperti itu. Ya. Tapi ketika kemudian baru 8 minggu gugur, 9 minggu gugur, itu adalah maunya Allah. Ya, maunya Allah. Sekali lagi kita nggak bisa memaksa Allah dengan kehendak kita. Kita berusaha mengambil hikmah, 5 anak ini adalah tabungan Mbak nanti gitu ya. 5 anak yang akan memberatkan timbangan kebaikan ibunya ketika di yaumil akhir nanti. 5 anak loh Mbak ya. Beda dengan yang tidak punya. Yang anaknya bisa lahir normal, belajar, mungkin akan jadi bla 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 gitu ya. Belum tentu akan mendapatkan sumbangan dari anak-anaknya. Anak-anak yang yang suci inilah yang nanti mungkin akan memberatkan timbangan kebaikan. Jadi terima gitu ya, terima apa yang sudah Allah gariskan. Berat iya, ya, tapi bisa. Me time kita muslimah itu adalah ketika kita bersama Allah. Seberat-beratnya ujian, kalau Allah masih bersama kita, insya Allah ringan. Tapi kalau Allah itu sudah tidak ada dalam hati kita, dan itu bencana paling besar, ya, bencana paling besar buat kita adalah ketika kita tidak menempatkan Allah di dalam hati kita untuk semua urusan. Gitu Mbak Irma? Mungkin satu pertanyaan lagi saja ya. Teman-teman sudah mulai persiapan dapur, sekolah gitu ya. Monggo silakan. Semoga menjawab pertanyaan. Kemudian satu lagi nih dari Lia dari Lampung. Bertanya, Umi, saya sedang hamil anak ketiga. 2 anak saya lahir SC dengan jarak 1 tahun 4 bulan. Kemudian saya hamil anak ketiga. Saat ini anak kedua sudah 2 tahun. Pertanyaan saya, apakah saya masih bisa bersalin normal, Umi, dan apakah benar ada batasan saya bisa hamil berapa kali, Umi? Oh iya. Iya, tentang VBAC ya. Ini pertanyaan paling banyak sebetulnya. VBAC ini saya agak hati-hati menjawabnya. Mbak, gitu ya. VBAC itu bukan tentang bisa dan tidak. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saya bilang sekarang, saya nggak tahu. Tapi ketika seorang ibu mau belajar, mau dekat, lebih dekat dengan Allah, ya, mau mengambil pelajaran dari sesar-sesar sebelumnya, bukan karena tren, bukan karena trauma, ya, hati-hati gitu ya. Nah, ya Allah akan beri jalan. Jadi yang bisa menjawab iya dan tidak itu Allah. Kalau gitu bertanyanya kepada Allah. Saya sebagai seorang provider hanya bisa memberikan
begini, begini, begini. Langkahnya begini, begini, begini. Ya, bisa nggak? Ya nggak tahu. Sampai nanti hari H, kalau tujuannya adalah hanya sekedar normal atau sesar, kita tunggu di hari H. Hari H persalinan. Tapi kalau tujuan ibu adalah bagaimana menjalani kehamilan ini lebih baik lagi dalam syariat Islam, kita akan lakukan setiap hari dan kita akan panen pahala setiap hari. Sekarang tinggal memilih tujuannya hanya sesar atau normal, atau perjalanan ibadah yang lebih baik, atau perjalanan menjadi seorang ibu yang lebih siap. Nah, Allah akan ganjar nanti, Ganjarannya akan normal, nggak tahu, tidak tahu. Jangan tanyakan itu pada saya. Saya hanya bisa memberikan caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Tapi di akhir nanti kita nggak tahu. Bisa atau tidak saya nggak tahu. Dan setiap orang persiapannya tentu berbeda. Sesuai dengan riwayat persalinan yang dulu, ya, atau apa yang terjadi pada saat ini. Bagaimana kondisi ibu? Jadi tentang VBAC ini saya nggak bisa jawab iya atau tidak. Jangan tanyakan bisa atau tidak. Tapi bagaimana progres ibu setiap hari? Kalau tadi saya katakan ujungnya adalah pengen sesar atau normal, ya kita lihat nanti di ujung nanti. Tapi kalau niatnya memperbaiki diri lebih baik, setiap hari kalian akan panen pahala karena keinginan ini. Ya, seorang teman mengatakan bahwa perjalanan VBAC adalah sebenarnya perjalanan hijrah. Ya, perjalanan hijrah. Mungkin dulu belum Allah berikan persalinan normal karena kesalahan-kesalahan. Ya, tapi sekali lagi, ya, pengetahuan itu akan hanya tetap jadi pengetahuan kalau tidak diamalkan. VBAC bukan tentang teknik, VBAC bukan tentang makanan, VBAC bukan tentang jalan, VBAC, tapi bagaimana kemudian kita mengusahakan setiap hari, ya, istilahnya kalau nanti di ujung itu kita pengen normal, bagaimana Allah itu bisa memberikan, mengabulkan. Ya, caranya bukan hanya secara sekedar teknik, tapi bagaimana sedekahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana doanya, bagaimana tangisannya kepada Allah. Itu ya, kalau dari medis secara penelitian ya VBA2C lebih tinggi resikonya daripada VBAC. Tapi kalau Allah sudah mengatakan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini juga tadi saya lihat ada nama-nama yang sudah pernah saya tahu gitu ya, ceritanya ada yang pernah VBA3C, mungkin ada yang VBA4C, Masya Allah. Tapi sekali lagi, kita akan punya takdir yang sendiri. Jadi perjalanan persalinan setiap ibu, kehamilan seorang ibu itu unik. Nggak bisa disamakan. Kemarin saya begini-begini, Bu. Kok anak yang sekarang gini? Kok teman saya begini? Nggak bisa, ya. Kok masih dalam batas-batas normal, ya sudah kita katakan itu normal. Gitu, Mbak Irma. Ya, terima kasih. Sudah jam 6.20 ini. Mohon maaf, belandangnya terlalu banyak. Mohon maaf ini, nggih. Saya serahkan kembali kepada Mbak Irma. Masih bisa nambah satu lagi nggak? Nanti yang lain dijawab di grup. Oh, begitu. Baik. Ya, baik. Itu yang beda sendiri ini kan, kalau yang lain mungkin udah pernah hamil atau berkali-kali keguguran tapi akhirnya dapat. Nah, ini ada yang promil malah sudah IF ya. IVF. Bismillah saya baca. Assalamualaikum, gimana cara menyikapi kegagalan dalam saya 2 kali IB dan IVF, akan tetapi belum berhasil. Astagfirullah, terkadang hatinya masih belum ikhlas menerima kegagalan ini, dan bagaimana cara ikhlas dan pasrah menghadapinya. Kadang kalau teringat masih suka melo dan galau. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Saya belum pernah menjadi ibu, ya. Jadi Mbak Sinta nih ya, menjadi Mbak Sinta saya belum pernah. Pasti berat, ya. Pasti berat sekali. Menjadi seorang ibu yang berkali-kali mencoba hamil, ya, mencoba hamil, tapi walaupun sudah ini ya, sudah sampai bayi tabung gitu ya, tapi ternyata masih gagal. Ya, ada apa sih sebetulnya gitu ya? Ada apa sih, kenapa masih tetap gagal, masih betul gagal? Dan kita menjadi bertanya-tanya. Ini saya nggak mudah menjadi
Mbak Sinta gitu ya, nggak mudah menjadi Mbak Sinta. Mungkin dari awal sudah ditanya kapan hamil, sudah kebal dengan pertanyaan itu, kemudian mencoba bangkit, ya, mencoba bangkit, tapi ternyata inseminasi buatan gagal, bayi tabung gagal. Kenapa lagi gitu ya? Padahal mungkin secara medis semua baik-baik saja. Saya pun nggak tahu jawabnya, Mbak. Tapi bagaimana mengikhlaskannya adalah mungkin gitu ya. Kita terus mencoba mencari alasan-alasan terbaik. Alasan-alasan untuk kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Mungkin sampai usia pernikahan mungkin sudah 15 tahun, mungkin sudah 17 tahun, mungkin 20 tahun. Mungkin Allah masih memberi kesempatan untuk Mbak dan suami lebih mengenal lebih jauh. Walaupun sudah 20 tahun lebih mungkin. Mungkin Allah sedang memberi kesempatan Mbak untuk bisa fokus pada diri sendiri. Kalau sudah punya anak nggak bisa. Ya. Saya dengan 5 anak fokus nggak bisa. Ya, fokus nggak bisa. Dan anak-anak protes gitu ya. Umi nggak pernah gini. Teman ibuku, ibunya temanku bisa gini-gini, Umi nggak bisa nungguin aku di sekolah. Temannya ibuku bisa gini-gini, Umi nggak pernah aktif di grup. Ini gini-gini gitu. Gimana? Ya. Kadang-kadang sedih juga gitu ya. Sedih juga mendengarkan curhat anak seperti itu. Jadi cari alasan terbaik untuk tetap bisa berhusnuzon kepada Allah. Ya Allah, uang yang sudah keluar begitu banyaknya, gitu ya, begitu banyaknya biaya, waktu, biaya uang, ya, kemudian hati. Ini yang nggak bisa ya, mungkin uang bisa dicari, waktu mungkin tidak masalah gitu ya, tapi kemudian hati ini yang sudah terlanjur berharap ternyata tidak diberikan, rasanya berat. Tapi sekali lagi cari alasan terbaik untuk bisa berhusnuzon kepada Allah. Allah pasti punya hikmah dari itu. Mungkin kita nggak bisa melihatnya sekarang, bahkan mungkin sampai meninggal kita nggak bisa melihatnya, ya. Tapi mudah-mudahan gitu ya, dengan kesabaran kita, dengan husnuzonnya kita, Allah akan beri. Kalau tidak, ya, dengan kesabaran Mbak, ya, karena hidup itu bukan di sini. Hidup itu bukan di sini. Kita ini sekarang sedang berjalan, ya, sedang berjalan. Nanti kita akan berganti alam perjalanannya, gitu ya. Hidup kita bukan di sini. Sekarang mungkin kita tidak punya anak, tapi di surga nanti dengan kesabaran Mbak tinggal minta sih, gitu ya. Kita kan pengen ya, kita semua sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk surga. Hidup kita bukan di sini. Saat ini kita mungkin menjadi yang paling buruk, menjadi yang paling jelek, tapi kita terus tetap bersabar, mencari alasan terbaik untuk bisa berhusnuzon kepada Allah. Allah pasti sudah tetapkan. Begitu ya Mbak, ya, tidak mudah menjadi Mbak dengan usaha yang sudah luar biasa. Anak ini sebuah kebanggaan tapi juga sebuah sumber fitnah gitu ya, hati-hati. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf, semoga jawaban-jawaban saya tadi tidak memuaskan, sehingga kemudian akan mencari lagi di kajian-kajian tauhid lainnya. Ya, saya berharap jawaban saya tidak memuaskan, sehingga Mbak-mbak akan mencoba mencari di kajian-kajian lainnya. Kajian tauhid, ya, kajian tauhid. Begitu saja, Mbak Irma. Ya, yang lain mungkin semoga bisa kesempatan untuk menjawab pertanyaan ya. Yang lain nanti di grup, silahkan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok, semoga dalam keadaan sehat dan mempunyai kesempatan untuk ikut lagi besok. Begitu, saya silakan kepada Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Baik, ini sudah biasanya cuma sampai jam 6. Iya. Karena lumayan istimewa, jadi sampai jam 6 pukul 26 lebihnya. Baik, ini acara sudah terlewati. Jazakumullah khairan katsira untuk Umi dan teman-teman yang sudah berdiskusi.
Kemudian sebelum acara ditutup, mungkin ada sedikit pengumuman dari Umi, ada pengumuman? Saya belum tahu ini untuk giveaway, saya belum ini ya, nanti dibuat di apa di grup untuk giveaway-nya. Kita belum lihat ininya. Kemudian apa? Ini Heeh. jadi ada giveaway ya Umi ya untuk program ini ya. Jadi nanti Iya, baik. bisa dibaca di grup. Ya. Ya gitu. Kemudian yang saya share kemarin, Ibu Bergerak mengadakan ini ya, program Ramadan. Jika teman-teman ingin berpartisipasi, silahkan nanti menghubungi saya atau apa namanya, bisa lihat flyer yang kemarin saya share di grup. Mudah-mudahan teman-teman ada yang mau ikut berpartisipasi gitu. Begitu, Mbak Irma. Sampun. Ya, baik Umi. Semoga ilmu yang sudah Umi bagi ke teman-teman ya bermanfaat dunia akhirat. Ya, Amin. amin, amin. Oh ya, ini ada yang bertanya tentang grup. Ya, teman-teman mungkin ada yang langsung masuk ke Zoom tanpa ikut grup, karena sudah ada yang nge-share untuk link Zoom-nya. Untuk yang mau ikut grup, itu harus mengisi Google Form dulu ya. Google Form dulu di apa namanya, yang ada di link IG saya ya, di apa bio, di IG saya. Bisa klik itu, kemudian nanti isi GF-nya, di akhir akan ada untuk masuk ke grup. Ya, kita akan banyak diskusi mungkin di grup saja. Semoga ada kesempatan pagi untuk hari ini, karena hari ini adalah materi saya, jadi seharian ini pertanyaan tentang itu bisa disampaikan di grup ya. Begitu? Ya, silakan Mbak Irma. Ya, itu ada yang sudah share GF-nya, silahkan kalau mau diisi. Oh ya, Ya. baik. Acara sudah kita lewati semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira untuk Umi dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Ini ada kata-kata yang bagus tuh dari chatnya Mbak Baiti Jenati itu ya. Kalau kita merencanakan yang menurut kita baik, Allah akan gantikan dengan yang terbaik tuh ya, Masya Allah. Kata-katanya tuh sederhana, cuma itu apa ya, berat gitu sebenarnya ya. Mudah-mudahan kita semakin jadi pribadi yang lebih dekat lagi ke Allah gitu. Mungkin saya tutup ya Om ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi besok jam 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.